डायग्राम दिख रही है बच्चों, कितने ड्रॉ की हुई अपन ने? हाँ जी सर। यस सर। चलो दोबारा देख लो। तो अपने कोल कल वाले क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कहती है अपने कोल कि जो आई जेड है, ठीक है, निचले डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा है, जो आई जेड है वो किहदे इक्वल है आई एक्स प्लस आई वाई दे। तो आई जेड एक्सिस की है द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ਜਿਹੜਾ आई एक्स ਤੇ आई वाई की है वो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं आपस की एक दूसरे से 90 डिग्री। आई एक्स ਤੇ आई वाई की हो गए एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। बट दोने ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। आई जेड ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, आई एक्स ਤੇ आई वाई ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ प्लेन ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆ एग्जांपल ਲੈ ਸਰ ਲੈਣਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੇ x ਤੇ y। ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3D डायग्राम सोचोगे आ देखो आ नीचे डायग्राम्स देखो, मार्कर दिख रहा है वो परपेंडिकुलर है। आ देखो ध्यान नाल आ परपेंडिकुलर ऊपरली डायग्राम तो दिख रहा है एक्स ते वाई आपस 90 डिग्री ते आई ओ ਨੂੰ ਸਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ z ਕਿੱਥੇ ਆ? z ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ o ਐਕਸਿਸ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ z ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ z ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2D ਪਲੇਨ ਹੈ, ਪਲੇਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ 3D ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ आई जेड एक्सिस आ हो जाऊगा, एक्स एक्सिस ऐ हो जाऊगा ਤੇ y एक्सिस ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ y ਦਿਸ ਇਜ਼ x, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3D ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ iz ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ix ਤੇ iy ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਯਸ ਸਰ। देखी चलो बस सुनी चलो। तो अपने को इसे बेसिक प्रिंसिपल ते उपरली डायग्राम च कर रहा मैं। आई ओ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, आई ओ ਕੀ ਹੈ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂ आई एक्स प्लस आई वाई ਦੇ। ਹੁਣ आई एक्स ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ एम ए स्केयर ਦੇ, आई वाई ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ एम ए स्केयर ਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2m a स्केयर। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2m a स्केयर ਆ ਗਿਆ, ठीक है। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਓ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2m a स्केयर, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਓ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਿਊਰਮਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਓ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2m a स्केयर, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਬਟ ਆਈਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मैं ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟੇਦਾ। आ देखो जो अपने को आई ओ है अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो किहदे इक्वल है आई एक्स प्लस आई वाई दे। जो अपन ने कल सॉल्व किया सीगा, जो अपन ने कल सॉल्व किया सीगा वो सीगा आई ओ इज इक्वल टू 2m a स्केयर। आ सॉल्व किया सी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज आई ओ इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बट आई एक्स ਆਪਾਂ ਨੇ पता है कि एम ए स्केयर ਦੇ इक्वल है, आई वाई भी किहदे इक्वल है एम ए स्केयर ਦੇ इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी टोटल 2m a स्केयर। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर ली आ वाली, या ਆਪਾਂ ने कल वाला मैथड कर लिया, आंसर सेम आ गया। मतलब अपने को वेरीफाई हो गया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सही है। ਹੁਣ कुछ पल्ले पै गया यस सर। बाकियां सर ਨੂੰ। ये एक्स वाई एक्स वाई दो एक्सिस है जो प्लेनर प्लेन चो पास कर रहे हैं, जिन्हें जिस रीजन का आप इसको प्लेनर एक्सिस कहने हैं बच्चे। एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दो प्लेनर एक्सिस है जो सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आई ओ जो है वो सरफेस से बाहर है, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ मैं इथों गायब कर रहा नीचे वाला पोर्शन, यही चीज ध्यान नाल देखियो। जे अपने कोल आई ओ आई एक्स प्लस आई वाई दे इक्वल है, जे आई ओ आई एक्स प्लस आई वाई दे इक्वल है, ऊपर लिखता अपन ने। क्या आई ओ दो होर प्लेनर एक्सिस नहीं दिख रहे डायग्राम च? देखियो दो होर प्लेनर एक्सिस किहड़े हैं, देखिए किहड़ा सब तो पहला दिमाग लांदा। दानिश है अज क्लास च? यस सर। फिर आंसर दो बच्चे। अनमोल, आंसर दो।
ਦੋ ਹੋਰ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ। ਪਲੇਨਰ ਸਰ ਐਕਸਿਸ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੋ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਿਸ, ਪਲੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਿਸ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ XY ਨੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲਸ। ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ AC, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BD, D ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? IAC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? MA ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ IBD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ MA ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਵੈਲਿਊ? 2MA ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ IO ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 2MA ਸਕੁਅਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ? ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਥਿਊਰਮ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ। ਐਕਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੇਨਰ ਹੈ ਤੇ ਯੈਸ, ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਂ IO ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ Z ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੇਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ? X Y A B, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ AC BD, ਹੋਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ Z ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਰ 3D ਉਹ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ, 3D ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। 3D ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, 3D ਹੈ ਸਿਰ ਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਇਹ 3D ਆ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ 2D ਚ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਟੌਪ ਵਿਊ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ Z ਐਕਸਿਸ ਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ X ਐਕਸਿਸ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, Y ਐਕਸਿਸ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ? ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੈਸ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਥਿਊਰਮ ਕਰੀਏ। ਯੈਸ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 99% ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸੇਮ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੈਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 point masses M each are placed at the corner of equilateral triangle। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। of each side A, calculate IAB ICD। डायग्राम देख लो। तो अपने को क्या 3 पॉइंट मासेस है, M each A B C, M each।
तो एक साइड की वैल्यू की है ए इक्वलेटरल है तो एंगल कितने हो जाएंगे 60। आपने आई ए बी फाइंड करनी है, आपने आई सी डी फाइंड करना है। लेट्स सी कितना तुम दिमाग लगा सकते हो। पॉइंट मैं दस देना कैलकुलेशन वाइज, दिस इज डी पॉइंट परपेंडिकुलर टू, करो ट्राई। आई ए बी एम ए स्क्वायर हो आई ए बी की हो जो एम ए स्क्वायर होगा ना बिल्कुल भी नहीं, फॉर्मूला मैं उम्मीद लिख देना कल की तरह, एम ए सॉरी एम वन आर वन स्केयर एम टू आर टू स्केयर प्लस एम थ्री आर थ्री स्केयर। आई सी डी भी की हो जाऊगा अपने को, सी डी की जगह से आप लिख दें सी डी तो नहीं होना चाहिए वैसे, इसमें लिखांगे आप आई ए डी लिखांगे, यस चेंज कर रहा है मैं इसनू कितने ए डी, फॉर्मूला वुड बी सेम एम वन आर वन स्केयर एम टू आर टू स्केयर। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ क्वेश्चन दो ਦੇ आंसर सही कर ले समझ लियो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पल्ले पै गया प्रॉपरली टॉपिक। ठीक है करो सॉल्व। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखियो। 5 मिनट दे रहे हैं फिर मैं आना। हो गया सॉल्व। सर आई ए बी एम ए 4 ए दी पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 आ रहे हैं। एम ए स्केयर डिवाइड बाय 4 आई ए बी ना 3/4 होगा एम ए स्केयर। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੁਆਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ।
ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ए बी एक्सिस देखना है, तो ए बी एक्सिस वुड बी लाइक दिस। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਕਲਿੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ए बी एक्सिस ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ m ਇੰਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, m ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਕੇਅਰ, m ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਕੇਅਰ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਐਨੀਵਨ? बिल्कुल सही है। बी दा ए 0। बी दा डिस्टेंस ए बी एक्सिस तो कितना है बच्चे, 0 है। सी दा डिस्टेंस हुन तुहानू दिख रहा होगा, ए नहीं, ए रूट बी एक्सिस तो परपेंडिकुलर देखना है। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੋ AD ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, √3/2 ਟਾਈਮਸ A ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, A ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। तो AD के देख लो जूगा A sin 60, sin 60 कितना हो जू √3/2। क्लियर सारे ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। सर मतलब आंसर 3/4 m स्क्वायर आ गया। यस, 3/4 m स्क्वायर है आंसर, सही बोल रहे हो। क्लियर सारे ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਆਉ। नहीं समझा ए बी से ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? सर आई √3/2 स्क्वायर है कि मैं एक बार समझा दो। ऊपर दस रहे हैं, वो तो एक्चुअल च मूवमेंट नहीं हो रही थी यदि ऊपर दस रहे हैं, मैं देख लो। इसे देखो ध्यान ਨਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। इन ट्रायंगल ABD ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ट्रायंगल? ਹੁਣ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ m स्क्वायर आ रहा है। AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ a/2 ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, m²/2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ 3/4 m²। ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। sin 60 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, AD। हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। AD ਆਪਾਂ ਨੇ सॉल्व करना है, AB कितना है, A। तो AD ਦੀ वैल्यू सॉल्व करके कितनी बनी है, A टाइम्स sin 60। sin 60 कितना ਹੁੰਦਾ, √3/2, √3/2 ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ IAB ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IAC ਹੋ ਜੂ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IBC ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰ R2 0 ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? R2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, A ਤੇ B ਜਿਹੜੇ ਹੈ AB ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੈਸ ਸਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 0। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁਆਇੰਟ C ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। AD ਦੇਖ ਲਓ, AD ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 0, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 0 ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ AD ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ ਫਿਰ? ਆ ਦੇਖੋ ਆ AD ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, हाँ 80 पॉइंट है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल रोटेट करा तो आ चीज़ है कि यहाँ रोटेट हो जू, सेंटर एक्सिस जो है पास करूँगा चीज़ दिख रही है, आ चीज़ एवं रोटेट हो जू, सिंपल। आ चीज़ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ B ਤੇ D ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ सर ਹਾਂਜੀ
सर एडी च भी ट्रायंगल एबीडी लेना है कि सर आईएडी फाइंड करन च भी ट्रायंगल एबीडी लेना है आई ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਏਡੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਏ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਫਰੋਮ ਏਡੀ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੀ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ a/2 ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तो फिर बी तो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना जी ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ एडी एम इज ਅਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a/2 सर मैंने कहा कि एडी दी डिस्टेंस आ रही है एम स्क्वायर बाय 2 AD ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ AD ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ AD ਐਕਸਿਸ ਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ C ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ B ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ a/2 ਦਿਸ ਇਜ਼ a/2 ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਇਸ 'ਚ क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मिनिमम डिस्टेंस का हमेशा मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/4 ऐड होके बन जाता है 1/2 तो m²/2 आंसर आ गया मैंने भी तय किया सीगा या तो फिर मैंने आवाज प्रॉपर आया करे आवाज प्रॉपर आंदी नहीं है तो की कर सकते हैं आप हो गया नोट सारे का यस सर कर लो फिर Yes, sir. हाँ कर लो नोट ठीक है डायग्राम में उड़ा रहे हैं अच्छा लॉजिक क्लियर है सारे एडी चा की किया एक्सिस तो डिस्टेंस फाइंड करना है एक्सिस तो डिस्टेंस मिनिमम वाला दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज डायग्राम में गायब कर रहे हैं क्योंकि फिर उन्हें अपने आर्टिकल करना है हो गया निचला नोट सारे का ही Yes, sir. सिमरन क्लियर है बच्चे Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग कर लो दैट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ठीक है वो 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 डायमेंशनल बॉडी है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ x एक्सिस आ गया ਇਸ ਨੂੰ y एक्सिस ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆ z एक्सिस हो बॉडी ਨੂੰ ਐ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ पता लग रहा है सारे सर जेड एक्सिस क्यों लेता है तो ਆਪਾਂ 2D लिखा ऊपर बट फिर है प्लेनर एक्सिस वाली x ਤੇ y वाली बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2D है ना बॉडी जो 2 डायमेंशनल है रोटेट होगी 2D ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਿੰਨਾਂ एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ रोटेट नहीं हो सकती बॉडी या वो xy ਚ रोटेट ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ एक्सिस ਚ रोटेट ਹੋ ठीक है ਤਾਂ 2 डायमेंशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ रोटेशन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन 2 एक्सिस 2 एक्सिस चेंज हो रहे ने एट प्रेजेंट एक तीजा नहीं चेंज हो गया इसीलिए तो अपने कोल परपेंडिकुलर एक्सिस च आऊगा कि रिजल्ट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई इसनों अपने थ्योरी वाइज लिखना है इसनों अपने प्रूव करना है वेरीएबल नाल हमेशा याद रखियो कांस्टेंट टर्म ਨੂੰ याद रखना बहुत सौखा है वेरिएबल ਨੂੰ याद रखना औखा है इट विल टेक मोर टाइम ठीक है डायग्राम ड्रॉ कर लो सर एक और डायग्राम ड्रॉ करो अपने कोल दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस एक पॉइंट है m तो m पॉइंट ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ xy ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ दिस इज ओरिजिन तो r डिस्टेंस x है आह डिस्टेंस y है मैं पहला दस रहा 1 मिनट तो पहला मैं बंद हो जू वीडियो तो लिंक ते क्लिक कर लियो फिर 1-2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ अपने स्टार्ट हो जूगी वर्किंग आ डायग्राम ड्रॉ करो तो चेक करो इस पर्टिकुलर डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P कह देने P
फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस कितना वाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ पॉइंट P ਦਾ x एक्सिस ਤੋਂ डिस्टेंस कितना सर हाँ जी डायग्राम ड्रॉ करो सर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस सर वही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही डैडी वाल तो कर लो अपने माइक बंद कर लो काका जी ये कुछ पूछना नहीं है आवाज इतने तक आती है पुत्र सर ते वाई एक्सिस एक्स सही है क्योंकि अपना यूज होना है पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ यूज होंगे डायग्राम ड्रॉ होगी ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ स्टेटमेंट लिख यस लो सर स्टेटमेंट लेंथी है पहला दस रहे 2 मिनट रुक जाओ it states that moment of inertia of a 2D body सर ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ये दोनों डायग्राम्स की थ्योरी है about any axis of rotation which is perpendicular to the plane of body and is या is equal to मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लिखे तो जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा उसको आप आई जेड रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई रिप्रेजेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट two axes which pass through the plane of body and are perpendicular to each other perpendicular to each other and all the axes meet at same point स्टेटमेंट लिख लो फिर एक्सप्लेन कर दें अपना
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? यस सर ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ यस सर ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, that is I z is equal to ix plus iy। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। it states that the movement of inertia of a 2D body about any axis of rotation which is perpendicular to the plane of body। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? this is talking about the I perpendicular to the plane of body is ਇਹ ਹੈ iz। ਜਿਹੜਾ axis perpendicular to the plane of body ਹੋਊਗਾ that is called iz is equal to sum of moment of inertia। moment of inertia ਨੂੰ मैंने symbol देता I। moment of inertia of body about two axes ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ axis plane ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, perpendicular ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ point ਤੇ meet ਕਰਨਗੇ। about two axes which passes through the plane of body and are perpendicular to each other and all axes meet, this word is given, meet at one point। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਬਾਹਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ सर ये सेम पॉइंट की जगह सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से मीट करना है? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ सर ये भी रिजिड बॉडी ਲਈ ਆ? ਯੈਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਟੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ x। x ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ p ਫਰੋਮ y axis ਤੇ y is the distance of point p from x axis। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ iz ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ? ix plus iy ਦੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। iz ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ iz ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ। ਤੇ ix ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ? m into distance square plus m into distance square। x ਤੋਂ ਮਤਲਬ x axis ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ? y ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। y axis ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? x ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਦਾ x axis ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ that is y, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ix ਆਊਗਾ ਉਹ my ਸਕੁਅਰ ਬਣੂ, ਜੋ iy ਹੋਊਗਾ ਉਹ mx ਸਕੁਅਰ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ iy ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? mx ਸਕੁਅਰ ਦੇ। ਜੋ ix ਬਣੂਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ my ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ix नो ਹੋਊਗਾ, सर ix है वो किधे इक्वल होगा? m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। जो iy है वो भी किधे इक्वल है? m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। हाँ जी सर आई जेड वाला तो पता लग गया सर बट ए वाला नहीं लग गया आई वाई ते आई एक्स वाला। देख लो डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ x एक्सिस ਤੋਂ point p ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? x एक्सिस ਤੋਂ point p ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? y ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ। डायग्राम ਚ ਦੇਖੋ point p ਦਾ x एक्सिस ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? y ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ y ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। point p ਦਾ y ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ सर x। ਹਾਂਜੀ सर एमएच स्क्वायर ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। mh ਸਕੁਅਰ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਥਿਓਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ix ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ओके सर my ਸਕੁਅਰ, iy ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ? mx ਸਕੁਅਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹੈਡਿੰਗ Sir- ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ P ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਏ, ਹੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਈ ਆ? ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ p ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ p ਲੈ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ
ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਸ m1 m2 m3 ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ p ਲੈ ਲਿਆ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ p ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ m ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ mi, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ 3D ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ri, ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ o, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ y ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ yi, ਆਹ ਕੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ xi। ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝ ਆਈ? ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ 3D ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਨੂੰ xi ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ y ਐਕਸਿਸ ਹੋਊਗਾ yi ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ mi ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। mi ਮਾਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ri, x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਉਹ xi ਤੇ, y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ yi ਤੇ। ਤਾਂ xi ਤੇ yi ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, xi ਤੇ yi ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਚਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਨਿਚਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ri, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ xi ਹੈ ਇੱਕ yi ਹੈ, ਇੱਕ xi ਹੈ ਇੱਕ yi ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ p ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ p। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। यस सर। ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਸੀਡਰ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ, a rigid body made up of number of particles whose masses are m1 m2 up to mn, ठीक है। तो ਉਹਦੇ masses ਕਿੰਨੇ ਆ m1 m2 up to mn। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਸੀਡਰ any ith particle, mi है, any ith particle whose mass is mi at a point p at a distance ri from ri distance कितना from z axis, z axis नीचे भी ड्रॉ करेंगे, z axis है। पॉइंट क्लियर? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ x ਤੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ xi y, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ the x and y coordinates of mass mi are xi and yi, ठीक है। such that, नीचली डायग्राम देखो, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ri square is equal to xi square plus yi square। नीचली डायग्राम देखो ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ri ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ xi square plus yi square। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਮੇजिन ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਆ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਲੀਅਰ ਇਹ? ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? यस सर। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ yi ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ yi ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ,
ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ आ गया सर ਆਹ समझ आ गया ਆਰ ਆਈ ਹੈ, आ गया ਇਹ ਵਾਈ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜੂ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਰ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਵਾਈ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਐਕਸ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਨਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ। moment of inertia of mass mi about x-axis is about x-axis कितना होगा अपने को, तुझे दसो। ऊपर लिख देने अपन, नीचे लिख दे about x-axis is mi point mi ਦਾ x-axis ਦੇ ਦੁਆਲੇ moment of inertia ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹੜਾ point p ਹੈ ਉਹ x-axis ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ, पॉइंट P जो है वो x एक्सिस तो कितने डिस्टेंस पे है, वाई आई डिस्टेंस पे, भाई ठीक है क्लियर। जे आई एक्स है ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान देखो ऊपर आ वाली टर्म, जे आई एक्स है तो की हो जू एम वाई स्केयर, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਐਮ ਆਈ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ एंटायर बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसमें लिखांगे अबाउट एक्स एक्सिस ਨੂੰ आई एक्स लिखांगे ਆਪਾਂ। टोटल बॉडी वास्ते की कर देंगे समीशन कर देंगे, एक ही बन जू एम आई वाई आई का स्केयर, आई की वैल्यू फ्रॉम 1 to n। याद करो ये करवाया हुआ पहला डेफिनेशन च कराया सी ये वाली चीज़, याद है सारे कि अपने कोल जिहड़ी बॉडी है दैट इज मेड अप यस ऑफ सर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक जाऊगी। तो अपने को आई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी एम आई एक्स आई स्केयर, इसमें आप सेकंड इक्वेशन मार्क करांगे। सारे क्लीयर, बहुत आराम नाल हौली हौली करवा रहे हैं सो दैट तुहाडा कोई डाउट ना रहे, ठीक है। जितना भी कुछ रहिंदा पुछ ही चलो, कोई चक्कर नहीं है, रिपीट हो जाऊगा। रिपीट करन च में तो कोई डांट नहीं खाओगे तुसी, बट डांट तां खाओगे जे तुसी पुछोगे नहीं डाउट होने के बावजूद। क्लीयर है तो अच्छी गल है वैसे सिंपल, परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल नाल तो सिंपल ही है। तो ये हो सर जाऊगा एक बारी दोबारा कर दो इसनु आ वाले नीचे वाली चीज़ राइट साइड ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ m1 r1 ਸਕੁਅਰ m2 r2 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਅਪ ਟੂ mn rn ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਵਨ सर ਬੋਡੀ ਹੈ दैट इज n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ दैट इज mi ri ਸਕੁਅਰ। आई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10th ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਤੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਰੁਣ, ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ फाइंड ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ हाँ दस रहे बच्चे, आपने डायग्राम दिख रही है अपने को, मतलब z एक्सिस है, अपने आप फाइंड करना है। फिर अपने को एक x एक्सिस है में है, तो अपने इस x एक्सिस के दुआले बॉडी की रोटेशन ਨੂੰ फाइंड किया टोटल, ਉਹਦੀ वैल्यू सेकंड इक्वेशन चो की अपने, ठीक है। फिर सिमिलरली आप y एक्सिस चो करांगे, वो आ जाऊगा। फिर दोनों ਨੂੰ सम करके की इक्वल आ जाऊ, वो i z ਦੇ इक्वल हो जाऊ। मतलब जे बॉडी दे z एक्सिस है तो बॉडी विल रोटेट लाइक दिस, जे बॉडी दे x एक्सिस है बॉडी विल रोटेट लाइक दिस, जिथे मैं पेन रखे हो फिक्स एक्सिस है। जे बॉडी y एक्सिस ते तो बॉडी विल रोटेट लाइक दिस, आ इथे फिक्स है। हुन क्लियर, हुन क्लियर है अरुण। सर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस होवे तो फिर mi xi स्क्वायर आएगा। यस नेक्स्ट स्टेप वही लिखना अपन ने, तो अपने को नेक्स्ट स्टेप भी यही होगा ओके बच्चे। सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास mi अबाउट y एक्सिस इज, जो नीचे लिखा सेम है, y एक्सिस तो डिस्टेंस कितना है mi दा xi स्क्वायर, xi स्क्वायर तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी,
ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। +1 ਤੇ +2 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਚਲੋ। ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ ਅਬਾਊਟ y ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ IY ਸਮੀਸ਼ਨ MI XI ਸਕੁਅਰ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ 1 to n, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ IX ਤੇ IY। ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ IZ। ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of mass mi। सर जेड च सर एक्स ਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਆਣਗੇ। देखिए चलो बच्चे, अबाउट z एक्सिस की हो जो mi, z तो डिस्टेंस कितना है, आ रहा ही नहीं है, क्लियर है। z तो मतलब पॉइंट O तो डिस्टेंस कितना है आ रही है, ठीक है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Yes, sir. ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ RY ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ। ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ MI ਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ RI। ਬਸ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ Z ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ IZ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। IZ कितना हो जाएगा, दिस इज समेशन MI RI स्क्वायर फ्रॉम 1 to n। आ चीज आ गई, इसनों हाईलाइट नहीं करते चलो। IZ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯੈਸ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੱਟੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। summation 1 to n mi ri ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ xi square plus yi square, यही सी ब्रैकेट्स लिखांगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसनों अलग अलग कर लेना, समीशन आई दी वैल्यू 1 to n mi xi square प्लस समीशन 1 to n mi yi square। लेफ्ट साइड की है iz। हुण इस दी वैल्यू कितनी है फ्रॉम आई गेस थर्ड इक्वेशन, यस थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन तो इसकी वैल्यू कितनी है आई वाई प्लस ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी है आई एक्स, किदे इक्वल है आई जेड ते। IZ खत्म, हेंस प्रूव्ड। सर इजी है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ Sir, ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੌਜੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਲੀਅਰ। ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਡੂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ। ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਊਗਾ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ Good ਇੰਨਾ ਹੀ evening, ਹੈ। sir. ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ।